खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोट शुक्र है परमात्मा का, परमेश्वर का, जिस परमात्मा परमेश्वर ने सानू सुंदर देही मानस देही मनुखा शरीर बख्शिश किया है। ਇਹਦਾ भाई दिन विच भी कई बारी शुकराना करिया करो कि महाराज ये मानस जन्म मुल के मिलना नहीं है, फिर बहुत औखा है। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। कई जन्म पाए कीट पतंगा, कई जन्म गा जमीन कुरंगा। किते कहने ने बहुते फेर भये किरपन को, अब किश किरपा कीजै। बहुते भगत रविदास जी ने जन्मां का जिक्र किया। बहुत जन्म विछरे थे माधो, इहो जन्म तुम्हारे लेखे। जुड़ जुड़ बिछड़े बिछड़ जुड़े, जीव जीव मुए 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 जीवे। केत्यां के बाप केत्यां के बेटे। सो इस करके ये जीव तुसीं आ वेखो ना, हुण मगर का महीना समाप्त होया, ਉਹਦਾ महीना चढ़ गया। ਅੱਜ मेरे ख्याल 3-4 ਪੋਹ हो गया होगा। लंघ जाना इन्हें भी, फिर माघ चढ़ जू, फगन चढ़ जू, गर्मी फिर आ जूगी, फिर सियाल अगां बारिश दियां रुत्तां, रुत फिरी बन कंबिया। इवें तेरी उम्र बस चल जूगी। गुरु साहब ने बहुत प्रमाण दे के दस्सिया। ਪਹਿਲਾਂ तू जम्मिया सी, फिर तू बचपन विच माँ प्यो की गोद विच खेडिया, फिर तू पढ़िया लिखिया जां कोई होर काम कीते, विआह होया, पुत्र धीआं अगे हो गए जन्म, बच्चों ने लए, विकास बढ़ता गया, आखिरकार फिर बुढ़ा हो के चल गया। किन्नियां जिंदा, जरूरी नहीं कि बुढ़ा हो के चलना है। ये तो पता नहीं, जोबन बिरध ना जाननी। इन्हें ना जवानी देखनी, ना बचपन देखना, ना बुढ़ापा देखना। इन्हें तो लई जाना है। सरफ है सदा सदा, इवै गई बिहाए। नानक किसनों आखी है, बिन पुछिया ही लै जाए। ये तो बिना पुछिया तो ही लै जाता भाई। सो इस करके जे तैनू ये शरीर मिलिया, शरीर की तंदुरुस्ती मिली है, इनू ना एनर्जी नूं लड़ाई झगड़ियां विच, बेकारां विच, कम्मां धंधियां विच, बैर विरोध विच, इहदे विच बर्बाद ना कर। इहदे तो लाहा लै ला कोई। आओ जिहड़ियां संगतां नहीं आईयां वो भी गुरु दरबार विच आके बैठो, सजो। जिन्ने का आके बैठे हो सारे धनता दे जोग हो। कोटान कोट शुक्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा, जिन्हां ने किरपा करके सानू अमृत वेले सुंदर तख्तां ते प्रकाशमान हो के दर्शनदारे बख्शे। गुरु हजूरी दे विच बैठ के आप जियां ने मुख वाक सुनिया, अमृत वेले दीआं बाणियां दे नितनैम सुने। चल रही लड़ीवार कथा 466 अंग दे उत्ते आसा दी वार दा 7वां श्लोक शुरू होना आ। ਇਹ असल विच जम्मण मरण के चक्कर विच श्लोक महला पहला। श्लोक एक छंद की चाल का नाम है। महला कहिए टिकाणा, वो घर पहला जिथे पहले पातशाह बैठ के सानू रब्बी उपदेश दिंदे ने। तो साध संगत जी, ये रब्बी उपदेश दे विच दस्सिया होमे दा, हंगता दा। जिहड़ा बंदा ना हंकार बिना मतलब तो ही करी जांदा। सेख ब्रह्म ने पूछया गुरु नानक नूं, कहन लगे महाराज भी ये लोग जम्मण मरण के चक्कर विच क्यों पैंदे ने? ये कहंदे भाई हौमे करके पैंदे ने। हौमे असल विच शरीर दे विच जोत पाउण तो, सवास पाउण तो पहिलां पाती परमात्मा ने। ये निकलनी बड़ी औखी है। एक तो हंकार हुंदा है, खुदी हंगता ते हौमे अभिमान, एक सूक्ष्म अभिमान हुंदा, वो निकलना बड़ा औखा है। सतगुरु महाराज कहते जदों जिन रच रचिया पुरख विधाते नाले हौमै पाई, जिन्हें रचना की ना संसार की, उन्हें हौमै पहले ही पाती रचन दे वेले।
ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸੀ ਹੀ ਕੋ ਹੈ ਰੇ ਉਹਾਂ ਆਵਾ ਜਾਈ। ਉਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ। ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਮੂਆ ਮਰਦੋ ਮਰਦਾ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਐ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਗਤਾ, 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਈ, 4 ਪੈਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੂੜ ਝੂਠ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ। ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ। ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਵਾ ਵਾਵਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੀ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ। ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਖੋਣਾ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ। ਮੂਰਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਛਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ। ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਛਲ, ਅਵਿਦਿਆ, ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਗਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਤ ਜੀਵ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ। ਬੁੱਝੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ। ਬੂਝੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ। ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਅਨਿਆਨ ਪੰਥਾ ਵਿਦਿਆਤੇ ਐਨਾਏ। ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਜੋ ਰਿਤੇ ਖਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨਿਆ ਪੰਥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਨਕ ਮੂਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਤ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ 4 ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੇ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੜਦੇ ਹੰਗ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮੁਸੀਬਤ। ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਗ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇਹਾ ਵੇਖ ਹੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦਵੇਗਾ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤ ਹੈ। ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਉਤਪਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੰਗਤਾ ਹਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਬੰਧਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਉਮੈ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਤਾ ਸਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਜਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਂ ਗਲ ਬਸ ਕੀਨਾ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰੋਗ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹੋ ਰੋਗ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਜ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀਵ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰੂ ਹੈ ਲੰਬੇ ਰੋਗ ਦੀ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਤ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਆ, ਚੌਥਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਹਉਮੈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇ? ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹੋ ਰੋਗ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ, ਹੇ ਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਤਸੰਗੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਬਈ? ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸੰਜਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧਨ। ਸਾਧਨ ਦੁਖਦਾਈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਇਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿ ਜੀਉ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਕਰ ਲਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਵਿਖ ਫੈਲ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਨਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ। ਸੰਤੋਖ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਊਗਾ। ਸੰਤੋਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਓ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਾ ਆਊਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਰੱਸਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੋੜ ਦੂਗਾ, ਨਾ ਓਏ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤਿਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 1 ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸੰਤੋਖੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਰਹਿ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਭੰਨੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਧਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋੜ ਦੂਗਾ ਉਹ? 90% 95% ਲੋਕ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, 98% ਹੀ ਮੋੜਦੇ, 2 ਹੀ ਮੋੜਨਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਸੰਤੋਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟੂੰਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਦਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਉਨੀ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੋ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜ ਲੀਆਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਭਾਈ 2-3 ਦਿਨ ਨੇ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਾਊ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਖੁੰਝ ਜੂ ਨਾ। ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਖਰੇ ਨਿਮਾਣੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਨੀਵਾ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਰਵਾਣੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਆਖ ਗਵਾਲਾ ਖੁਦੀ ਤਕਬਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਡ ਗਈ ਬਾਂਗ ਟਿਕਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤਕਬਰੀ ਖੁਦੀ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਸੀ ਨਾ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਫਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 500-700 1000 ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੜ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਔਰ 2000 ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। 2000 ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਖੜ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾਈਏ ਤੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ। ਜੇ ਕਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਨਿੰਦਰਾ ਅਲਪ ਆਹਾਰੀ, ਸਾਧਕਾ ਪਿੰਡ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਥੋੜੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਨੀਂਦ ਥੋੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਸੌਂਦਾ ਥੋੜਾ ਖਾਵੇ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾਂ ਫੇਰ ਰੱਜ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾਂ ਫੇਰ ਰੱਜ ਲਿਆ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਗਏ ਦੀਆਂ ਸੰਤੋਖੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਕੁਢੰਗ ਗੁੱਝਾ ਥੀਐ, ਨਾ ਹਿਤ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹਿ ਢਕਿਆ, ਮਨ ਮਹਿ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ, ਤਟਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਮੇਘ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ। 7 ਦੀਪ ਨੇ, 14 ਤਬਕ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਯਾਹ। ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਕੁੱਕੜ, ਘੁੱਗੀਆਂ, ਗਟਾਰਾਂ ਤੇ
ਉਤ ਭੁਜ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਜੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੇਤਜ ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਆਂ ਲੀਖਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਨਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨੇਰ ਸੁਬੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਤੂੰ ਰਾਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਖੱਟੀ ਸਭ ਜਗ ਖਾਂਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਦੀਆ, ਕਿਸੇ ਹੱਟ ਨਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਜੀਉ ਬਣਜਾਰਾ, ਰਾਸ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਂਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਤੂੰ ਰਾਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ। ਕੋਈ ਨ ਭੁੱਲਦਾ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਥੀ, ਪਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੈ। ਖਾਵੈ ਦਾਤ ਤੁਮਹਾਰੀ ਸਭ ਕੋ, ਕਛੂ ਨ ਬਦਲਾ ਭਾਲੈ। ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਸਭ ਸਹਿਦੈ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਘਾਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ। ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਕਮਲਿਆ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਹੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਭੈਰੋਜੀ ਦੇ, ਉਥੇ ਹਟ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਕੋ ਲਏ ਨਾ ਦੇ, ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕਰੇ। ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸੈਰਾ ਤਿਨਾ ਤੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਾਗ। ਤਿਸ ਨੂੰ ਜੋਹਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਸਤ ਮੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰੋ, ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਾਗ। ਉਹ ਸਵਸਤ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਾਗ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਬੜੇ ਬੜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਭਾਗ ਉਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਧੋਤੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ ਨੇ ਫਲਣੇ। ਗਨਮਿਨ ਦੇਖੋ ਸਗਲ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਸਕੈ ਨਾ ਤਾਰ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਨ। ਨੇਕੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ। ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੀਆਬਾਨ ਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹਠ ਨਗਰਹਿ ਬੈ ਬਾਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਧਨ। ਲੱਖ ਸੂਰ ਤਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟਹਿ ਪਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ, ਸੰਗਰਾਮ ਸਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਸ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਲੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਬਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਿਖੀ ਚੱਲਣਾ, 3 ਲਿਖਤੀਆਂ, 5 ਲਿਖਤੀਆਂ, 10 ਲਿਖਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ 0 ਫਿਰ 10 ਫਿਰ 100 ਫਿਰ 1000 ਫਿਰ 10,000 ਫਿਰ ਲੱਖ ਫਿਰ 10 ਲੱਖ, ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ, ਅਰਬ 10 ਕਰੋੜ, 10 ਅਰਬ, ਇਉਂ ਹੋਈ ਜਾਊ, ਵਧੀ ਜਾਊ। ਜੀਰੋਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਜੋ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਐ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਕੂੜ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਰਖ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਮੂਰਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ ਹਉਮੈ ਹੰਗਤਾ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿਓ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਪ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਹੀਣ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਧਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਵਣ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ ਢੋਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ, ਚੌਧਰ ਹੈ, ਲੀਡਰੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚਟਾਵੇਂਗਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਦੇ ਨ ਪਾਏ ਨਿਬੰਧ। ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਦ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੈੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਆਂ ਜੀ ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਓ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਹ ਚੱਲਿਆ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੋੜਾ ਉੱਥੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। 3-4 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।